دنگی گل دنگی هر چهار پرچه کردستانه. جناب نانوچیان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجایی رو 29 ترم 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنوچین دنا و روژه پیشکش بکن لپیشی چند سر نوچین من گریلا تیوی دیمنه که دیرو کی بناوه فیلما آن هونه بچن آن هونه بمرن و شاند پاریزر رزان سر جاگوت راپوران تیوین یک بوی دروی حقوق تیاسی پیتی راخستی برچاوان Erişen devlet Atırk'a dair ker alı serbaşırı Kurdistan'ı dodome. Polisiyen Türk bi serse daveten alı cöle mergede girtin gele kes bin çav kirin. Vezir-i Karın derveye İsrail'e bersiv da şefa faşist Erdoğan u gut li ser şopa Saddam Hüseyin dimeşe. دوباره باشگردار گودارین هجام دست به برفریان و چین خودکین گرلا تیوی ایرو دیمنه که گرینگ و دیروکی و شانت فیلما گرلا تیوی به گوتنا اندام کمیته رو برا پکیک مراد کرایلان آم مهرخ ولی و دیمنه خستیه دست بیدی که جخوه ناو فیلم جی آنهونه بچن آنهونه بمرنه ده فیلم دا قلاوی که تکرین کوچاوا گرلایان هرم پاراسین مدیا اپراسیون شورشگری دانه دست بکرن پیشی چالاکه فدایی یالا آنکره و شهید روشاد زیلان و اردال شاین تنیشان و دو پیره به چاوا گریلا جپاییز 2023 حتی بهار 2024 چاوال سر هف چالاکیان مزن دارخستنه جبر وی که چالاکی فدایی یالا آنکره و که چالاکی بویه Sedama dest bekirna pengaval çayın Kurdistan'e te ragirtin di film agerla TV'de gelek dimenin operasyonun şoreşkeri u çalakin cuda jihene. ام گوری استراتژی که تبدیگری ام با استراتژی د ماشینه و ام دخوازن انجام با استراتژی دا دشمن تک بده اف پیواژه اصلا هم از بیشم هم هنکی درنگ مان یعنی هم پر درنگ مان کرک هم هی زودتر بچونا او نبو او سان نبو بکی قشول نفت نکنجا کرن آنجیه نتشت کنه سبب هنکی پاشتمالی ام وک ریخستن آنجی و کس ام درنگ مان یعنی من کارم تشتکی بکن ام تنی ممیزه کریانجی ما تنی وی پیواژه دا راست دلی ما هست ما ای من گر حوالا بود فقط میزه کردن ما هبو یعنی من تشتکی وی پیواژه دا ما حوالا را تشتک نکر یعنی آنها دماویه یعنی دمجی اف شانس ریخستن دامه یعنی در فتجات هوا کردن دی سرمدمینم بکار بن وی شانسی باش بنرخینه او باوریا ریخستنه یا حوالا هم بکار بن سر بخن هم بکار بن لایقی حوالتیه ببن لایقی حوالتیا کم بن حوالتیا کم رخنه داینه بکار بن بدن اف یعنی مرو چاوا تشتی کو ام وندا بکن نینه یعنی گرک ام اویدا اکنا ببن او تشتی ام بکن جی دبی ام مازن بکن ام تشتی پچوکشی ام ون نکن یعنی تشتی پچوکشی تیرا منکه و میجی خلاص نکن یعنی سب بیاره که وصل دکت مرو چاوا بکار بات شکی مازن بکن آنجی حتی نیک وقتی ویتی دهنه تشتافات ببن ام جهیه لآنها وقتی ویه امجی خواه حاضر هست کن ام باوریا مجی محیه مجی خواه آماده کریه امجی وک تیمکی طول هلدانه وک تیمکی حوالا تیمی او حوالی چون امجی پارچک شوانه وانا پیشنگ تیمه را کر امجی بردوامی اوان بن امجی بکاره بن وسط دلی وی دلوی بدن او گیج ببه او بزن بعدی او خاشاش بکه او گیج ببه ایدای ما باوری ما اوه یعنی او تجاری ما بیرنک از کار مسا ام خوابی گینن وی داره او تجاری ما بیرنک ام گره بومه
تشيزان بيروزن تشيزان مازن جي نوي كان كيف خاجيزان مازن جي يعني أصل ميدان هما أصل درسي هما أصل فكران هما نشانه جبر بيجي كان يتشالك يسار خستن ومسار قريبه هركم تشتي أساسي سكرتي مش على أساس بني جبري سكرتي مش على تشتي أساس نامي جبر بيجي تشتي كويسة مننا نحاس تهري مازن ده برسي بني أسرش ما بيدو خالصة هم بقول بيجي برسي بني نقول ده شاركي كم بيكن يقول رقم ضمني ما بيجالين hani karakteri çi janna çi dikey ser minna çi piyeskir angol Barcelona Barcelona zahmazın bir ipalna ben çi serjildik bağlı zedetir hani bir işler ma çi gitkiliye hani tabi serkatine çi kalma atmışlar bunlar bir çalaki zafer bir xosa destleri diğer bir şey بسرعة زار مازنة وأنجام الزار مازن در كم وقتی يعني خاطر هر داری من هوا سرا و هوا رکن بیار کرد انجی رو شکر دوام بودیم انجی خاطر کنیم و هوا کیم خاطر کنیم دیار میکنیم يعني برنامه بدون بی خاطر تایبه دم بیشین بسیار جداره شما همه بچکی ازدگاتیان شاش در بکره وقتی يعني بدر کس باش راستی پیچه گوزن داری، راستی بیچی، خاطر چی پیش بخوره، دکاره چی بگی، یعنی هر کس بیشتر باش بزنه. Peligotarın CHP'gen aslamaya dugerlen şehit eşkerek giru gud şahsi hevri devrim u Ebu Leyla de emcardın soza serkeftir ediden hemu şehiden khoyen leheng. Naveda ragandın u çepemeniye ya HPG bidaxkeniye ki şehadeta du gerilayan ragahand. HPG diyar kır ku hevreyin wan devrim botan u Ebu Leyla 3 Nisan şehit bune u hagot. Ev bi tekuşîna xwe bûn afrînerê paşerojên azata gelê me. Em sersaxiyê ji bo malbata wan û ji bo welatparêzên Kurd û Ereb dixwazin. Soz didin ku dilsozê bîranîna şehîdên xwe yên pîroz bimînin û teqez armancên wan bicih bînin. Nasnameyên şehîdan wî Yahya Tunç bi nasnav Devrim Botan, navê dayîkê Asya, navê bav Seyid, li Şirnexê jî dayîk bûye û 3 Nisanê li herêmên parastinê yên medya şehîd bû. Ahmed Ednan Berhava, bi nasnav Ebu Leyla, navê dayîkê Hele, navê bav Ednan, li Mimecê jî dayîk bûye û 3 Nisanê li herêmên parastinê yên medya şehîd bû. HPG bi berfirehî qala her du şehîdan kir. Şehîd Devrim li nava malbateke welatparêz a ji Cizîra Botan dayîk bû. Hêdê zarokatiya xwe de gerîlayên Azadiya Kurdistanê nas kirin. Gelek xizmên wî yên nas di nava şoreşê de bûn. Wî jî timî dixwest bibe gerîla û li ser şopa şehîdên malbatê bimeşe, di nava xebatên cîwanan de cih girt. Di berxwedana xwe rêvevriyê de ji sekna mîlîtanên Apoyî û ji tekoşîna wan a fedayî bibandor bû. Li ser vê bingehê sala 2015 derbasî çiyayên Botan bû. Ji bo bersiv bide êrişên dijmin xwe di hunera şerê gerîla de pêşxist. Berê wî tim li xadên şer bû. Li cem fermandarên Emir Alî Piling û gelek fermandarên din ma û ji tecrübeyên wan sûd wergirt. Li herêma Zagrosan ciyê xwe di gelek çalakiyan de girt. Bi disiplîn û xwesteka xwe ya serketinê hişt ku hemû hevreyên wî jê hez bikin. Şehîd Ebu Leyla jî di nava malbateka welatparêz a Ereb de li Mimecê jî dayîk bû. Di cîwantiya xwe de bû şahîdê kiryarên çeteyên Daişê ku ji aliyê dewleta Tirk ve dihatin destekkirin. Li dijî çeteyan serî rakir û 4 mehan dîl hat girtin. Vê yekê hêrsa wî zêdetir kir û beşdarî hêzên azadiyê yên Rojava bû. Bi fermandarê mezin Şehîd Ebu Leyla re tevlî pêngava rizgarkirina bajarê xwe Mimecê bû.
به شهادت فیصل ابو لیلا ره ناو اوچکاوی هلگرد. دگلک پنگاوین شورشگری ده جیه خواه گرد. دناو رفین شورش ده زیده تر خوال فلسفه جیان آزاد آر ریبر آپو گرد. جبو حساب شه دولت ترکا داگر کر او ایریشین و بپرسه بر خدا چیه این کردستان او بو گیری لایک. دیده مککن فیری چیا بو. بسایا تجربه خوین شر به جسارت کمزن ندیجی دجمن شر کر. وکه نونر خط انترناسیونال آپکه که دلسوز شورش آزادی بو. حتی که لیا شهادت جی باوری خواه جه فلسفه ریبر آپو پاراست. ام گوری استراتژیا که تبدیگری ام با استراتژی دمشینه و ام پارێزەرە بروی ئەوقەیە 100 ساڵێ ڕێزان سەرجا ژانەفەر ئاخوی و دیارکرد و راپۆرا کۆمیتیا لە دژی ئیشکەنجەیە نێتەوەی یەکبووی نیشاندا و سیپیتی لە گۆری ستانداردێ ناو نێتەوەی تەو نەگەریایە. پارێزەر ڕێزان سەرجا دیار کرد که ev li ser navê tuhawê tevlî rûniştinan bûye û got me rapora ku zêdetirî du saziyên hukukî û mafên mirovan amade kiribûn pêşkêşî komîteyê kir. Di raporê de sepanên keyfî li derî kanûnî sepanên dermiroviyên girtîgeha îmralî û girtîgehên li Tirkiye hebûn. Parêzer Sarıca got ku wan bi raportoran re jî hevdîtin kirine. Me kiryarên derî hukukî yên keyfî vegotin û balkişan ser mafê hêviyê. Me rol û misyona Rêber Öcalan ya di çareserî û aştiyê de bi berfirehî anî ziman. Raportoran jî di gelek mijaran de ji Tirkiye pirs kirin. Bêguman yek ji pirsên giring jî têkildarî Rêber Öcalan bûn. Dewleta Tirk jî di bersivên xwe de şaş bû. Xetimî û nikarî bersiva çima malbat û parêzer nikarin hevdîtinê bikin bide. Yek ji pirsên giring jî gelo ji bo cezayê muhabeta giran hûn li ser çareseriyekê difikirin yanna û çareseriyeke çawa difikirin bû. Parêzer Sarıca anî ziman ku nûnerên Tirkiye gotin tecrîd tune ye. Lê tu kes nedan bawer kirin. Ji ber ku bi tu awayî hevdîtina malbat û girtiyan hevdîtina parêzer û muvekîlên wan nayê qedexe kirin. Ji bo vê jî şandeya Tirkiye nikarî bû bersiva pirsan bide. Têkildarê qedexeyê Nelson Mandela jî şandeya Tirkiye nekarî bersivê bide. Parêzer Sarıca têkildarî raporê Netewên Yekbû jî got, di raporê de tespît û pêşniyarên giring hene. Tespît û pêşniyarên komîteyê yên ji bo îmraliyê ji bo me pir giring in. Ji ber ku tespîtên weke rewşa li îmraliyê li dijî xedexeya îşkence ya neteweyên yekbûyî û ne li gorî hukuk û standardên navneteweyî ne. Tu sîstema hukukî bi taybetî mekanîzmaya navneteweyî vê rewşê qebûl nake. Ev tespît gelekî giring in. Dengê ku me dixwast ji sîpîtî derkeve jî ji neteweyên yekbûyî derket. Va jî bêdengiya sîpîtî neteweyên yekbûyî dengê xwe bilind kir. Vê jî daxuya kirin ku sîpîtî li gorî standardên navneteweyî tevnagere. Parêzer Sarıca anî ziman neteweyên yekbûyî di rapora xwe de bi eşkereyî got ku mercên li îmraliyê nayên qebûl kirin. Eşkere ye ku pergala tecrîta li îmraliyê ji hêla hukukî ve êdî nema dikare bimeşe. Lewma em dixwazin ku Tirkiye demildest mercên îşkenceya li îmraliyê bedawî bike, maf û azadî bikevin pratikê rê bide hevdîtinên bi parêzer û malbatê re. Di vê mijarê de berpirsyariyeke mezin dikeve ser milê Rûspî, rewşenbîr, nivîskar, hukuknas û herûha. Divê tespît û biryarên komîteya mafê mirovan an neteweyên yekbûyî derxînin pêş û sîstema faşîstiya li îmralî û girtîgehan mehkûm bikin. Li gorî rapora neteweyên yekbûyî sîpîtî jî mecbûr e bi erk û misyona xwe ya esasî rabe. Parêzer Sarıca dazanin ku wan beriya demekê li Parîsê jî bi gelek rêxistinên civakî û kesayetan re hevdîtin kirine û got, Senator Pascal Sabolderî jî got, bi Rêz Öcalan girtiyekî siyasî ye û pozisyona wî ya aştîxwaz pir giring e. Tekoşîneka navneteweyî ya li dijî tecrîd û piştevaniya navneteweyî dikare encameke dîrokî bigire. Sarıca herî dawî bang li sazî û dezgehên hukuk, medya û mafên mirovan kir ku ji bo aştiyeke mayînde û pêkanîna demokrasiyê li Tirkiye li dijî tecrîtê û ji bo azadiya Rêber Öcalan bikevin nava liv û tevgerê. Belêgodarên jemên haberê xwe bidin, herêmen parastan medyayê rojnavan Kînda Doğan bi me re ye. Rewşa dawî a şer em ê jê bipirsin. Heval Kînda Doğan dem baş?
دم باش و شان خوش Gerek spas qavat. اما گاهیم Beli hevat kin da agahiyen berdeste te çine kerem bike em te godart. tamam denge kut kutite lezi berdevam bikim Beli denge ta başte. tamam navaki te zanin devleta faşistya Türk و arteşoya dagirker barmaca qirkirna gelli kurd nava erişen dijwar de ile hereme lewrej bu ve armaca qiriş ku temeni u jisse sali derbas kir seri le her cure xarabiye dedin de seri de le hereme damara xiyanet u hevkari birya mala barzan ve xisne meriyete şfate zanin ev damar ve ki birine ki qadar ve ki faqa kurdan her tim cali heze dagirker ve hatiye şoklandın Naha em li heremê şadiye kiryarên qirêj yê vê hevkariyê dikin. Divan demê dawî de bi taybetî li ser valakirina gundên heremê polîtikayekî pir taybet heye. Her dawiyê gundê Enzê, Zevkê, Karawa, Şelazê û bêş şilî bi dijwarî hatin bombebaran kirin û agirên li van hereman dest pê kiriye. Hê jî didome lewra me te helwestekî rayedarên heremê jî ji bo tefandina ba agiran nedît. Yani em wekî rewşa dawî vê dikare ve ragihînin hatta em dikarin bêjin ku tefandina van agiran ji wekî qedexekê xuya dike bi qasî ku meşopan cî ku agir lê derdikeve de tevgera balafirên bê mirov lê zêdetir dibe îha û sêha hêm bêtir li van deran digerin yani ev tev çi watê divir de arman çî hedef çi em vê jî bêjin rastî armanca ew ku di gelê heremê de tir dayna avakirine wekû ku bibêjin hege hûn vê agirê bitefînin em ê bi balafiran li we bidin lê divê warê de helwesekî Kurtiyê gel ji bo tefandina van agiran heye berê jî me diwaşanê berê de jî anî bû ser ziman yani gelê heremê aliyê girêdana axê de aliyê welatparêziyê de kûr e her çiqas ji aliyê balafirên keşfê ve bên tacîzkirin jî ji bo tefandina van agiran di nava hewdaneke mezin de ne lê mixabin rayedarên heremê hevkarên artêşa dagirkeriya Türk divê warê de derbay astengkirinê ti helwesteka raber nakin di demê dawî de rewşekî wiha ji qewmê hemû jî bu re parve bikin gundên ola wan mesîhî li heremê wisa tên gotin ango xristiyanan jî hatin bombebaran kirin ev bi dîmena jî hat parve kirin lê em dixwazin hinekî bal bikişirin ser wextê bombebarankirina van gundan çima di demeke wisa de terciheke bi vê rengê hat kirin û jî dizanin sisê tebaxê rojên fermanê şengalê ne li wê derê êrişên Daişê li ser şengalê pêk hatibûn yani di van rojên ku em nêzî fermana şengalê dibin de helwesteke bi vê rengê pir biwatedar û mirova dide fikirandin ev nêzîkatî di serî de bêtehemûliya dewleta Türk û yê mala Barzanî li hemberî yê ku ne ji wê dide der yani kî dervayî be kî li dijî be kî beramberî polîtikayî be wî dixe hedef û bi kuştinê re bi tinekirinê re rûberûtîne ji xwe sed sal zêdetir e ev polîtikayên taybet yê kevnarê dewleta Tirkên jî û îro ji aliyê mala Barzaniya ve jî li vê heremê tên pêkandin di meriyetê de ne bi sedan salan li vê axê dixwazin Tirkbûnê serwer bikin ji xwe ji bo wî jî di hindek dibistanê başûra Kurdistanê de xwesteka ku zimanê Kurdî rabikin û şûna wî yê tirkîtî bicî bikin vana agahiyên ku me ji çavkanên heremê girtine yê ketine ber destê me ne bi taybetî jî di hindek dibistana de bersa tirkîtî tê kirin niha jî em dikarin bêjin hevkarê herî Kurd yê vê polîtikaya Tirkbûnê mala Barzanî bi xwe ye dîsa agahiyekî din ku em parve bikin ev e niha em dikarin bêjin ku artêşa dagirker ji ber çalakiyên gerîla bêzar bûye lewre hem agahiyên întiharê hem jî yên reveyên dagirkerên Tirk rojane digîjin ber destê me niha vê mijarê em qet nenirxînin jî dibe çima ji ber hepekê bi navê an hûnê biçin an hûnê bimirin bi dê ku nû parve kir di ajansa de jî îro hat belav kirin ev dîmen bi serê xwe besle ku mirov derûnî artêşa dagirker fêm bike lewra di dîmenan de tê xuya kirin ku gerîla çawa bê ku astengî nas bike li çeperên dagirkeriyê dide wekî tê zanîn ev 3 salên dawî bi ket hewildan û afrîneriyekî pir mezin gerîla asa pisporiya xwe bilind kir li çeperê dagirkeriyê da derûniya wê bin de hilweşan her ku şehîdekî da ji ber ku ev şer bê berdel çê nebû bê ket û bê xwîn çê nebû ev as bê xwîn nehat bi dest xistin di her şehîdekî de vê kir bingeha serkeftina xwe û xanî asekî ku an kêm an ji qet windahiyên xwe nede ji xwe herî dawî dîsa di medyaya şerê qirêjê taybet de hinek agahî hatibûn belavkirin ku gerîla hatine şehîd xistin
fakat ev jali hepege ve hatı bu derevandın yani agahek bir renge ne bu ev encam şerek ve daviyeye rastici gerila xwaniye ve asiku ankem anjikat undahi ne de jboji her safa geli hereme derdixine beri xwedidin geli hereme daru daristanın hereme dedim beragir disa hewldanekî ku berovajîbûna vê rastiya gerîla heye lê em vê bi zelalî bêjin keremkin Belê min got em wê gotar dikim belê. Em vê bi zelalî bêjin gerîla an hûnê biçin an hûnê bimirin wekî fermana şer girdest li ser vê esas jî xwe bi rêk û pêk kir xwe nû kir xwe hêm bêtir çalakvan kir lewra me dît ku fedayiyên axa pîroz evladên vê geliyên wekî Sara û Rûken çawa li Mersînê derewên artêşa dagirker derewên dewleta paşîst çawa vala derxistin yên wekî Erdal û Roja çawa ber bi çeperên dagirkeriyê ve meşiyan me giştî divan salê dawî de vê bi çavên xwe dîtin û dîsa çalakiyên gerîla de ji her tim bi dîmen ev hat piştrast-kirin bi dîmena biçûndina ser dagirkeriyê ve ev rewş ev pisporiya gerîla hat piştrast-kirin ev dîmenê ku dawî îro hat parvekirin de jî ev xuya dike ew kelheyên ku dibêjin kes nikare xwe nêzî wî bike de çalakiyên canbexşanê ji aliyê gerîla ve hatin pêkanîn bi vê rastî bi vê pêngavê de di şerê gerîla de qonaxekî nû dest pê kir niha jî em tesîra van pêngavan di şer de dibînin piştî van pêngavên şoreşgeriyên zivistanê gerîla di asekî de teknîkê jî teknîkê de jî pêşxistinekê mezin bi dest xir her wî dawî dîsa agahên ketina sîhayan ketibûn berdestê me her ku HPG vê hêna bi daxuyanekê fermî parve nekir bejî li herêmê li ber çavê gel ev tiş pêk tê ev moral jî dide gel û hêm bêtir dalî piştgirî dayînê gerîla de pêngavê nû dide dest pêkirin dîsa em hinek dixwazin behsa vîdeyo fîlma ku îro ketiye ser ajansa hatiye belavkirin em hinek behsa wî bikin niha ji ber ev bandorekî mezin yani ev çalakiyên ku gerîla kir bandorekî mezin li ser artêşa dagirker dike dixwazin vana vala derxin ji ber dagirkeriyê pişta xwe heta niha dabû vê teknîke û li herêmê dixwaz wisa hespê xwe bivezîne bixwaze biçe ku derê biçe bixwaze ku derê bigire wisa hawayekî atmosferekî wisa dixwastin bidin avakirin lê me dît ku piştî ev sîha û îha hatin xistin şûn ve leşkerê wan êdî newêre serê xwe ji baregehê xwe jî derxînin xwe ji kendalan davêjin bi birîndarî û bi rewşê cuda ve dixwazin xwe dervê şerê bikin dîsa ev rastî di fîlma ku hatiye parvekirin de jî tê xwî militanên wekî Delal Amet militanên wekî Axîn Mûş militanên wekî Ekînan rastî de binê artêşa dagirkeriyê kolandin îro em bala xwe bidin çalakiyên hawayên Delal Amet dîsa yên yekîneyên Axîn Mûş em ê bibînin ku gerîla bi taybet gerîlayên jin dasekî çawa de pêş ketine çawa ji xwe bawerin çawa bi ser çeperên dagirkeriyê ve dimeşin ji xwe van kesê em behsa wan dikin dema jiyan dikirin jî fermandarên şerbûn yên wekî Leyla Amet yên wekî Delal Amet yên wekî Axîn Mûş di jiyana xwe de jî bi stekna xwe jî her tim fermandarî ji vê artêşa gerîla re ji artêşa jin re kirin û hê jî dibin fermana wan de ev şer didome eger ne wisa be ve di dîmenan de jî belkî we jî şopan we jî dît gerîla yê ji starê Ekîn rûxmê ku ji sikê xwe ve birîndar dibe di nava xwînê de dimîne lê şerê xwe berdewam dike di nava şer de dibêje heval di bêrîka me de malzemeyên kewandina birînê heye nabêje ay nabêje oy ango xwe ji kendalan nabêje nabêje ez birîndar bûm mişqata şer derxînin berova jî wî dibêje birîna min bikewînin daw ku ez bikarbim hêm bêtir şer bikim yani ev ez di şopa Delal û Leyla û Axînan de berdewam dikin rastîke bi vê rengî gerîla heye em dikarin wekî dawî bêjin ku ev rih heta her be di gerîla de û ne gerîla û şexsî wî de ji xwe gelê Kurd ticaran têk naçe yani herî dawî wisa ji herêmê agahiyên ku em parve bikin yên gihîştbûn berdestê me ev bûn gelek spas heval em niha vana parve dikin belê gelek spas dikin heval kînda Doğan ji herêmê parastina medyayê ragihan û şîrovekir em gelek spas dikin heval kînda qewet be dem baş spas xweş weşan xweş
لماوت 600 dönüm puş û darên xwezayî şewitî rêveberiya polîsên Daristan û Jingehê ya parêzgeha Silêmaniyê bi daxuyanekê ragihand ku li gundê Gelaleyê li sînorê mawat ya ser bi parêzgeha Silêmaniyê şewatek mezin derketiye. Hatiyarkirin ku di encamê şewatê de 600 dönüm puş û darên xwezayî zevî û baxçeyên welatiyan şewitiye. Her wiha hat ragihand ku bi hevkariya nişteciyên herême û tîmên agirkujiyê agir hatiye kontrolkirin hêjayî gotinê ku beriya çend rojan jî Dewleta Tirka dagirker gundê Gelalê bombebaran kiribû û di encamê de şewatek mezin derketibû ku bi zehmetiyek mezin hatibû kontrolkirin. Divê gelê başûr li dijî PDK berdeke xwe nîşan bide hevserokê DPP Ailê Resul Çetin û hevserokê Dem Partî Mustafa Mesud Tekik Bank li gelên Herêmê Kurdistanê kirin ku bertekên xwe nîşanî PDK bidin. Hevserokê DPP Ailê Resul Çetin got divê gelê başûr însiyatîv bigire û berteka xwe nîşan bide. PDK ji bo gelê Kurd bûye ku jerê xuşk û birayan. Çetin Balşanser gotin raydarên Tirk û got bi fikarin Dewleta Tirk li Herêma Başûr noxtaya kontrola avakirin û naslameyan kontrol dike dibêje ev der Tirkiye PDK ji jivê dagirkerî û xiyanetê kêxweş dibe. Divê gelê başûr însiyatîvê bigire û berteka xwe mezintir bike. Hevserokê Dem Partiya Êlihê Mustafa Mesud Tekek jî diyar kir ku AKP û MHP baweyeke bê sînor êrişên qadên ku gelê Kurd lê dêne dike û got li Herêmê Kurdistanê jî bi desteka PDK konsepta tûnekine dane destpêkirin. Tekik dazanî ku êrişên başûr di heman demê de li dijî paradigmaya Rêber Abdullah Öcalan ew got bendewariya me ya ji bo Kurdên başûr ew e ku ji şer ji aştiyê re xizmetê bikin û bertekê xwe nîşanî PDK bidin. Çeteyên ku li ser fermana MHP û bi destekê PDK li başûr hatine bicihkirin zêdene rojnavan Erdoğan Altan di nivîsa xwe de dibêje êrişên Tirkiye mi piştgiriya PDK'yê li ser başûrê Kurdistanê gêştiye qonaqeke nû. Serokê MHP Devlet Bahçeli bûye aqilê dewletê serokê PDK Mesud Barzanî jî bûye hevkarê Bahçeli. İttifaqa Barzanî Bahçeli li pişt perdeyê li derve jî AKP mît û parastin xuya dikin. Divê îttifaq bi eyniya Tirkmenê jî li hevkirin heye û li dijî yeneke ketine nava tevgerê de. Bi hevkariya mît û parastinê dibin fermandarî Hêzên Teybet Hamza Seyf Polat û fermandara Süleyman Şahê Mahmud Qasım de hêzek hatiye avakirin û dixwazin dijî hêzên gerîla şer bike. Rojnavan Erdoğan Altan wiha dewam dike. Çeteyên Firqeya Sultan Murad Süleyman Şah û Hamza ku berê di nava çeteyên Daişê de bûn birine herêmê û ew bi hêza Teybet re li dijî gelayên azadiyê şer bike. Piştî hêza Teybet heta avakirin Devlet Bahçeli serçete Seyf Polat û Muhammed Casım ve xwendin Ankara û buwan re hevdîtî kiriye. Erdoğan navên koma çeteyan nav û paşnavên çete û serçeteyan rês kirine û dibêje ev çeteyên ku di nava hêza Teybet de hatire bicihkirin wê di 25 gundên xiristiyên yên li navçeya Kanîmas ya Duhokê hatine valakirin bicih bikin. Welatiyên li Wanê bertek nîşanî êriştên ser Herêma Kurdistan Federal da û diyarkirin ku PDK axa Kurdistanê pêşkêş dike. Gel aykırıya. Azani em xwe pîse ne başa. Zû da ji eşêva Tirkal gelêka. Damyavê ne başa. Damyavê gele pîsa. Azani ya pepulke em de havalê Tirka em de Tirk yokken mesela ev ya. Yan de havalê Tirka bit yan Tirk de yokken. Yani bu Tirkanê vê jî bike Tirk kabul nake. Aykırıya. Ez bon malbata Barzanî ev yakışmış wana bit. Ne eşê başetken. Eşeke gelê aykırıya gelê pîsa. Sadece vê gavêt nava îhanetê de zamanê Qazî Muhammed da Mala Mustafa 500 insan rakir çû Rusya gel Qazî Muhammed kete îhanetê de. Gel Doktor Qasımlû kete îhanetê de. Gel Talebanî kete îhanetê de. Rojava kete îhanetê de. Mala Barzanî temelê wê xayîn el gel milletê Kurd. Çi jara jî mala Barzanî rast nabite hevalî milletê Kurd. Pêvajoyê de çi bêjin nîn yani gerek Kurdê wê de Kurdê başûr gerek bêjin êdî bes e yani hem dihok jî we walî ya Tirkiye ya ne dijmina qewmî xwatiye te zanî mesela bize az Kurdim az Kurdo savulmuş ki dijmina qewmî xwatiye o insana dijmina qewmî xwe bike te zanî bêîmona بغیرت چوب چیت که چوب چه حرکتی که دیگه آلکولی دولت و ترکوت دولت دیگه آخو بوشورده اونجا قدپی نجبونو کریتی
بنا شخصي منفعتي بمنفعتي خويا كرديات فيرانين وقد باتزوني عنصوني بوش استيدا هين امنو بيهم عنصون بوش من بحضور الشهيد دهودين دوين بيسماريا بيرو كردستان اللي الشخص مولا بورزوني اخواناتين تزوني اخواناتيا طريق مولا بورزوني اخواناتيا زمان قاضي محمد حتمي اخواناتيا Polisan ji ber stran û govenda Kurdî bi ser sê dawatan de girtin di demên dawî de li Mêrsîn Agirî Sêrt Elî û İstanbulê gelek ji ber govendên Kurdî hatibûn girtin û binçavkirin. Daweta Tirk îcar jî dest bi serdegirtinan dawetan kir. Polîsên Dewleta Tirk li navenda Colemêrgê bi ser sê dawetên li taxên cuda de girte. Polîs bi hinceta stranên siyasî tên gotin hunermend xebatkarên şîrketa prodüksiyonê yên dîmenên dawetê dikşînin û xwediyên dawetan jî di nav de gelek kes binçavkirin. Hat zanin ku kesên bi îddia propagandayê rêxistina hatine binçavkirin li Müdüriyeta Polîsan ya Colemêrgê tên ragirtin. Dadgeha Duhokê 3 sal ceza li Rojnava Van Silêman Ahmed Berî êrî û piştî di 179 rojên di girtîgeha PDK de Rojnava Van û edîtora Ajansa Rojnivîsê Silêman Ahmed li Duhokê hatiye dadgehkirin. Dadgehê 3 sal cezayê girtîgehê li Rojnava Van Silêman Ahmed Berî. Wezîrê Karên Derveyê İsraîlê İsrail Katz bersiv da gefên Erdoğan ên li ser İsraîlê got Erdoğan li ser şopa Saddam Hüseyin dimeşe. Serokkomarê Dewleta Tirkiye dagehker Recep Tayyip Erdoğan duh bi civîna AKP ya li bajarê Rîzê ya Tirkiyeyê de gotibû çawa Tirkiye ketibû Libya û Qerebaxê dibe ku bikeve İsraîlê jî. Erdoğan got tu sedem nîne ku pêşiya me bigire dibe em bi hêz bin heya bikarin van gavan bavêjin. Wezîrê Karê Derveyê İsraîlê İsrail Katz bersiv da daxuyaniyên Erdoğan. Katz wêneyekê Erdoğan û Serokkomarê Berê Iraqê Saddam Hüseyin li ser hesaba xwe yê X'ê par vekir û wiha nivîsiye. Erdoğan li ser şopa Saddam Hüseyin dimeşe û gefa êrişê li İsraîlê dixwe. Divê tenê bîne bîra xwe li wir çûbû û çawa qediya. Siyasetmedara ji Hollandayê yê rastgir George Wilders jî ji bergefên Serokkomarê Dewleta Tirk dagirker Recep Tayyip Erdoğan ên li ser İsraîlê li ser hesaba xwe ya X'ê got Erdoğanê İslamî faşîst gefa têketina İsraîlê dixwe. Ev zilam tam dîne aqlê xwe xwariye. Divê Tirkiye ji NATOyê demil dest were qewitandin. Berê godanê cemên û çênîn û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş. Ellerini ver dedi bana, uzattın elleri sıcacık. Aldı bastı beni bağrına, bir acı bir hasret.